IBN पंजाब न्यूज़ चैनल देखते सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल अपना हिमांशु हरी। तुहानूं दस दईए इस वेले की ब्रेकिंग न्यूज़। असी अज इस टाइम मौजूद हैं अभिनंदन पैलेस दे विच, जिथे कि राष्ट्रीय बहावलपुर महासंघ वालों एक जिहड़ा है इत्थे आयोजन किया जा रहा है। तो तुहानूं दस दईए कि असी इत्थे पहुंचे सीगे ते असी कवर ही करन लगे सी। तुहानूं दस दईए कि बीते कुछ दिन पहला एक राजपुरा का नौजवान साहिल तगेजा है जिहड़ा कि बहावलपुर बिरादरी नाल बिलोंग करता है, उस वालों वीडियो राही किसी चैनल ते इंटरव्यू साझा किया गया सी कि मैं बहावलपुरी बिरादरी जिहड़ा है इत्थे महासंघ प्रोग्राम कर रही है, मैं उसका विरोध करांगा काले कपड़े पा के। ते तुहानूं दिखावांगे तस्वीरां दे विच जिस तरह की जिहड़ा कि नौजवान इत्थे विरोध कर रहा सीगा, वो विरोध इत्थे बिल्कुल शांति दे नाल, उसने किसी नूं भी कुछ नहीं किया, ना ही उसदे वल्लों अंदर जाण दी कोशिश की गई है। ते इत्थे तुहानूं दस दईए इत्थे पहुंचे जिहड़े पुलिस मुलाजम ने वो इत्थे खड़े सी ते कुछ ही देर दे विच एक गड्डी आंदी है काले रंग की नवी स्कॉर्पियो, जिहदे विच पुलिस मुलाजम विचों निकलदे ने प्राइवेट गड्डी दे विच उस नौजवान नूं धक्के नाल बिठा के लै जांदे ने। तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा नौजवान इत्थे प्रोटेस्ट कर रहा सी काली चंडियां लैके काले कपड़े पा के, जिहदे हत्थ दे विच एक बैनर भी सी जिहदे विच लिखिया गया सीगा मैं बहावलपुर बिरादरी महासंघ का विरोध कर रहा। तुहानूं दस दईए उस नौजवान वालों विरोध क्यों किया जा रहा सीगा। बीते कुछ दिन पहला राजपुरा दे विच एक घटना वापरदी है। राजपुरा दे जिहड़ा मेन गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बहावलपुर बिरादरी के नौजवान जो कि मैंटली अपसैट जो दस्या जा रहा ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ नंगे सिर ते चप्पल लैके अंदर वड़न का एक वीडियो वायरल होया सी कि मामला सामने आया सी, जिस मुताबिक उस नौजवान नूं जिहड़ा कि गुरुद्वारे दे जिहड़े उत्थे सेवक सन उन्हां ਵੱਲੋਂ कुट्टिया गया सीगा उस बेदबी के मामले दे विच। ते उसे करके आए नौजवान जिहड़ा है इत्थे अज प्रोटेस्ट खड़ा सी, उहदा कहना सी कि राजपुरे दे विच बहावलपुर बिरादरी दे एक नौजवान नाल इदां दा मार कुट हुंदी है ते उहदे नाल उहदी कोई सूल लैण नहीं पहुंचदा, उहदे नाल कोई नहीं खड़दा। इस करके इस नौजवान वालों अज इत्थे ये जिहड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा सीगा ते एक पुलिस वालों जिहड़ा है कि नौजवान नूं गड्डी 'च बिठा के ले जाया जांदा हैगा। हुण देखना ये होएगा कि जिहड़ी सरकार मौजूदा सरकार है पुलिस प्रशासन है वो अगे की कार्रवाई करती है, क्योंकि जिहड़ा नौजवान है वो बेकसूर सी, उस नौजवान को चक्या गया। तो देख सकते हो इत्थे बहावलपुर बिरादरी महासंघ का जिहड़ा प्रोग्राम इत्थे किया जा रहा है, देख सकते हो। हुण इत्थे जिहड़े अंदर मौजूद सन हो सकता है उन्होंने वालों किसी फोन उन्होंने किसी ने फोन किया गया हो तो उस नौजवान को इत्थे चक्या गया हो। बड़ी शर्म की गल है कि एक जिहड़ा नौजवान राजपुरा का नौजवान एक प्रोटेस्ट कर रहा सी शांतिमई तरीके दे नाल, उहदे नाल इदां धक्का किया जाता ते प्राइवेट गड्डी दे विच पुलिस नूं ਚੱਕ के ले जाती है। हुण असीं कोशिश करांगे उस नौजवान नूं लै गए ने उसदे बयान लेवांगे भी आखिर नौजवान नूं किस वल्लों चक्या गया ते क्यों चक्या गया। सो जिस तरह तुसीं देखिया असीं अभिनंदन पैलेस के बाहर खड़े सी जिथे कि बहावलपुर महासंघ का सम्मेलन चल रहा सी, जिथे कि प्रोटेस्ट करते साहिल तगेजा नूं जिहड़ा कि पुलिस वालों चक लिया गया सी उत्थों। ते हुण असीं साहिल तगेजा के घर पहुंचे हैं जिथे कि पुलिस वालों उन्होंने छड्डिया गया। तो असीं गलबात करते हैं साहिल तगेजा नाल की कहना है। साहिल जी की कहना चाहोगे, जिस तरह तुसीं पैलेस के बाहर खड़े सी, मैं भी उत्थे पहुंचा सी, मैं अपनी अखा देखिया सी तुसीं शांतिमई उत्थे प्रोटेस्ट कर रहे सी ते पुलिस की एक गड्डी आती है प्राइवेट गड्डी स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, तो उहदे च तुहानूं लै जाने उस तो बाद दसो। देखो सर, मैं उत्थे जद पहुंचा 5:45 बजे मैं उत्थे पहुंचा तो मैं कल्ला ही सीगा उत्थे, मेरे नाल कोई बंदे नहीं सीगे ते मैं कल्ला उत्थे खड़ के काले झंडे तुसीं देखे ही होना, तुसीं मेरी वीडियो भी देखी होनी, तो मैं कल्ला ही उत्थे प्रोटेस्ट कर रहा सीगा। मैं किसी नूं नहीं किया भी तुसीं अंदर ना जाओ या मैं किसी नूं गलत नहीं बोलिया, किसी ने कुछ नहीं करिया, तो मैं उधर प्रोटेस्ट कर रहा सीगा। तो इन्ने नूं 2-3 पुलिस वाले आए तो उन्होंने मैनू जिहड़ा है दबके मारे तो उन्होंने कहा भी इत्थों चला जा, तो मैं कहा जी मैं इत्थे कुछ नहीं किसी नूं कह रहा, तो मैं खड़ा रह गया। तो उत्थों दी ओहदा मुंडा ते कुकरेजा का मुंडा वो बाहर आए, उन्होंने देखा कि मैं झंडे लैके खड़ा, तो उस तो 5-10 मिनटों के विच ही एक पुलिस की कोई प्राइवेट गड्डी आई तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 पुलिस वाले सीगे, उन्होंने मैनू किडनैप कर लिया, जिहदे विच उन्होंने अपना कोई बाहर की गड्डी सीगी संगरूर गड्डी सी PB मेरे ख्याल 13 नंबर सीगा इहदा, वो गड्डी आके रुकी तो प्राइवेट गड्डी सीगी, कोई पुलिस की गड्डी नहीं सीगी। उन्होंने विच उन्होंने मैनू पाया तो उत्थे मैनू थाने लै गए तो उत्थे जाके मैनू कमरे 'च बिठाया, उन्होंने दबके मारे उन्होंने उत्थे मैनू। तो ये जिहड़ा है देखो मैं कोई किसी नूं कुछ नहीं कह रहा सीगा, मैं तो प्रोटेस्ट कर रहा सीगा। एक मिनट मैं तुहाडी गल करना चाहांगा, किहड़े थाने लै गए सी तुहानूं भी कुछ पुलिस वाला पता तुहानूं किहड़े SHO सी आ ASI सीगा कुछ पछाण है? नहीं सर, मैनू तो उन्होंने नाम वगैरह तो नहीं पता, कोई नवे ही आए हैं। उत्थे गंडा खेड़ी थाना हैगा तो उत्थे दे वो SHO हैं तो उत्थे दे कोई पुलिस वाले सीगे, 2 तो बिना ही वर्दी तो कोई पुलिस वाले सीगे, तो उन्होंने इदां मेरे ते हमला करा जिदा कोई मैनू किडनैप करके वो लै गए हैं। कोई मैनू इहो जिहा नहीं लग्या, कोई उन्होंने मेरी गलबात नहीं सुनी, उतरे हाँ भी क्या ये चक के मैनू गड्डी दे विच पा लिया उन्होंने। तो देखो
ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਥਾਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਾਂਗੇ, ਟਾਲੀਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦਾਦਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧਭਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਬੋਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, PGI ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PGI ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ PGI ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਔਰ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ 6 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਕਰੇਜੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ 6-7 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੋਲਪੁਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਬੋਲਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਗਿਆ, ਕਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਣਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ PGI ਪਿਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਟਾਲੀਆ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਤਗੇਜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਕਾਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ? ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ?
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਈ ਸੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ DSP ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ SHO ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇसी ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇसी ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ, ਨੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜੇਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜਨਗੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜਨਗੇ ਔਰ ਆਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਭਿਨੰਦਨ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਪੁਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲੀ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਲੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮਾਂਗਾ, ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ 5-6 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਕਰੇਜਾ ਹੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਤਾ ਜੱਗੇ ਨੇ, 30,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਤਾ ਜੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕਢਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਢਾ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਚੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਵਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਲ ਤੇਜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਬਸ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਝਗੜੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬੈਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ MLA ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਮਰੇ ਗਰੀਬ ਮਰੇ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਮਰੇ ਗਰੀਬ ਮਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਆਓ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ, ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ।